बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, जहान के नूर, अंधकार को मिटाने वाले, विश्व में अंधकार को मिटाने वाले, विश्व में रोशनी फैलाने वाले, सारे विश्व के वायुमंडल को परम प्रकाश से भरने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, विशेष बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अकाल तख्त, अकाल तख्त नशीन। अकाल तख्त किसको कहेंगे? आत्मस्वरूप को कहेंगे अकाल तख्त। जो हमारा आत्मस्वरूप है वो है अकाल तख्त। अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूर्त। कौन सी मूर्ति? महाकाल मूर्ति, महाकाल का रूप। महाकाल माना अव्यक्त स्वरूप। महाकाल मूर्त बन समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। तो समेटना क्या है? अपने संकल्पों को समेटना है, चारों तरफ से बुद्धि हटानी है। ऐसे बने हो? अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि चारों तरफ से हमारी बुद्धि हट गई है? मैं बेहद के बच्चों को पूछ रही हूं कि चारों तरफ से बुद्धि हट गई है, देह और देह के संबंधों से बुद्धि हट गई है, अपने संकल्प निसंकल्प अवस्था बन गई है, तो निसंकल्प अवस्था को कहेंगे महाकाल मूर्त बन समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। तो सब कुछ समेटना है। समेटना मतलब भूलना है। अकाल मूर्त, जिसको काल नहीं खा सकता, समय भी लागू नहीं पड़ता, जिसको समय, वो समय को भी परिवर्तन करने वाले हैं। अब यहाँ बेहद के दादाजी के लिए बात आती है। अकाल मूर्त महाकालेश्वर सर्वशक्तिवान अशरीरी। अशरीरी का अभ्यास दादाजी को सारा दिन रहता है। तीनों स्टेज बापू जी की तीनों स्टेज बनी रहती है, कभी अकारी, कभी निराकारी, कभी सकारी। निराकारी रूप में भी ऊपर में काम करते हैं, ऊपर की दुनिया में बहुत काम करते हैं, वो भी समझाना मुश्किल है। निराकारी दुनिया में बहुत काम करते हैं। फिर अकारी रूप में सभी के साथ भी रहते हैं और सकारी रूप में भी रहते हैं। तो अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। हर परिस्थिति को पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो अपने को। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर, शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। परिस्थितियों को पार करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति चाहिए। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक है साधारण परिस्थितियां हैं, विकराल रूप तो प्रकृति का अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार
अचानक होगा। ये सब जो भी हुआ अभी अचानक हुआ ना। इतनी बड़ी बीमारी आ गई, पता नहीं कहाँ छिप के बैठी हुई है, पता नहीं लगता। हर जगह से डर लगता है, हर बंदे से डर लगता है। तो कहाँ बीमारी छिप के बैठी है, वो दिखाई भी नहीं देगी। तो कितना बड़ा विकराल रूप है, कितनी बड़ी परिस्थितियां हैं ये प्रकृति की। विकराल रूप तो अभी प्रकृति धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय में प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार की प्रकृति के साधन बचाव के काम नहीं करेंगे। साधन भी समस्या का रूप बन जाएंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे। अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त, अकाल तख्त मतलब निराकारी आत्मा की अवस्था। अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देह भान नहीं होना चाहिए। जरा सा भी देह भान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खा जाएंगे। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अति सूक्ष्म में मना मन के अंदर विचार आएंगे, अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएगी। जैसे किसी भी सूल युद्ध में अंतिम दृश्य हवास पैदा करने वाला होता है, और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए वास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారంలకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో సందేశము అకాల్ తఖ్త్ నషీన్ అనగా అకాల్ సింహాసనము ఆత్మస్వరూపాన్ని అంటారు. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటం ఎలాగా, సింహాసనాన్ని ఎలా అధిరోహించి మహాకాల్ మూర్తిగా ఎలా కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్దు విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, విశ్వం మొత్తానికి వెలుగునిచ్చేటువంటి ఆత్మలకి, అంధకారాన్ని తొలగించే ఆశా దీపాలకి, విశ్వంలో మరి అంధకారాన్ని తొలగించే వారికి, వెలుగుని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వం యొక్క వాయుమండలాన్ని పరం ప్రకాశంలో నింపే ఆత్మలకి, విశేషమైన ఆత్మలకు, విశేషమైనటువంటి బేహద్దు పిల్లలందరికీ బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. అకాల్ తఖ్త్ నషీన్, అకాల తఖ్త్ అనగా మృత్యువు లేనటువంటి సింహాసనం. మృత్యువు లేనిదేంటి? ఆత్మస్వరూపం అనండి. అకాల తఖ్త్ అని దీన్ని అంటూ ఉంటారు. ఈ అకాల తఖ్త్ తోటే మీరు మహాకాల్ మూర్తిగా కాగలుగుతారు. ఎలాంటి మూర్తిగా కావాలి? మహాకాల్ మూర్తి. మహాకాల్ రూపాన్ని
మహాకాల్ అనగా అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటము. మహాకాల్ మూర్తిగా అయ్యి సర్దుకునేటువంటి శక్తిని ఎప్పుడైతే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారో మీ యొక్క సంకల్పాలను సర్దుకుంటారు ఫస్ట్. తర్వాత నలువైపుల నుంచి బుద్ధిని కూడా ఇముడ్చుకుంటూ ఉంటారు. తమను తాము అనుభవం చేసుకుంటారు. నలువైపుల నుంచి నేను నా బుద్ధిని తొలగించాలి అని, నేను బేహద్దు బిడ్డను కనుక తను తాను అనుకుంటూ నలువైపులా ఏదైతే విస్తారం చేసుకుని ఉన్నారో మనసుని, బుద్ధిని, సంస్కారాల్ని, దేహము దేహ సంబంధాలతోటి అన్నిటి నుండి కూడా బుద్ధిని తొలగించేసి నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నిస్సంకల్ప స్థితి అంటేనే అకాల్ మూర్తి స్థితిగా అవ్వటం, అంటే సర్దుకునేటువంటి శక్తిని ప్రయోగించటం. ఎప్పుడైతే అన్నీ సర్దుకుంటూ ఉంటారో అనగా అన్నిటినీ కూడా ఇముడ్చుకుంటారో, మర్చిపోతూ ఉంటారో మీరు అకాల్ తఖ్త్గా అవుతారు. ఎంతవరకు ఇముడ్చుకోలేరో అంతవరకు కూడా అకాల్ తఖ్త్గా, అకాలుడుగా మీరు కాలేరు. మీరు ఇముడ్చుకోకపోతే కాలుడు తినేస్తాడు. సమయం కూడా మరి ఉన్నది. సమయం ఏదైతే పరివర్తన అయ్యేది ఉందో అది సర్దుకుపోవటమే, అన్నీ ఇముడ్చుకోవటమే, విస్తారాన్ని సార రూపంలోకి తీసుకురావటం. ఇక్కడ ఏదైతే బేహద్ దాదాజీ చెప్తూ ఉన్నారో అకాల మూర్త్ మహాకాళేశ్వర్ సర్వశక్తివాన్ అశేరీ భవ అనేటువంటి అభ్యాసం చేయండి చెప్తున్నారు దాదాజీ. ఈ రోజంతా కూడా ఏదైతే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారో బాపూజీ 3 స్టేజెస్ను కూడా మీరు తయారు చేసుకోవాలి. ఆకారి, అప్పుడప్పుడు ఆకారి, అప్పుడప్పుడు నిరాకారి, అప్పుడప్పుడు సాకారి. ఈ 3 రూపాల పైన మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉండాలి. ఎంతెంతగా మీరు ఈ స్టేజ్ని చేరుకుంటూ ఉంటారో పై ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి అక్కడ చాలా పనులు చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా. నిరాకారి స్టేజ్లో చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆకారి రూపంలో అందరూ కూడా తోడుగా ఉంటూ ఉంటారు. సాకారి రూపంలో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు ప్రతి పరిస్థితుల్ని దాటుకొని వెళ్ళండి. శక్తిశాలి స్థితిని అనుభవం చేసుకోండి. ప్రతి పరిస్థితిని దాటుకొని వెళ్ళండి. శక్తిశాలి స్థితిని ఎంతెంతగా మీరు ధారణ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారో మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా అయిపోతారు. అప్పుడు అన్నిటినీ దాటుకొని వెళ్ళటం తేలికవుతూ ఉంటుంది. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్కి ఏది కష్టం అనేది ఉండదు. ప్రతిరోజు కూడా ప్రకృతి ద్వారా వికరాల రూపం దారుస్తూ ఉంటుంది ప్రకృతి కూడా. మరి ఇప్పటి వరకు సాధారణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వికరాల రూపంలో మరి ఎందుకు ప్రకృతిని ఈ విధంగా తయారు చేశారు అంటే అది తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. తమో ప్రధానంగా చేసింది మానవుడి యొక్క సంకల్పాలు. కాబట్టి ఇప్పుడు దేనిలో అయితే విశేషమైనటువంటి మరి ఆపదలు దేని ద్వారా వస్తున్నాయి అకస్మాత్తుగా తెలుసుకొని మీరు దాన్ని పరివర్తన చేయుటకు సంకల్పాలతోటి యోగదానం చేయండి. అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది అంటే రోగం కూడా తెలియదు, ఎక్కడో దాగబడి ఉంటుంది. సమయం వచ్చినప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటుంది. ప్రతి చోట కూడా అంతే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రపంచంలో అంత భయం ఆందోళనగా ఉన్నది. మరి ప్రతి ఒక్కటి కూడా భయపడుతూనే ఉన్నారు. ఎంతవరకు బీమారీని లోపల దాచిపెట్టుకోలేదు కదా, అది బయటికి అనేది కొద్ది కాలం తర్వాత బయటపడుతుంది, వికరాల రూపాన్ని ధరిస్తుంది. అన్నిటికంటే పెద్ద పరిస్థితి ఇదే. ప్రకృతి వికరాల రూపంలో ఇప్పుడే ప్రకృతిని మరి ధరించింది. ప్రకృతి ధరించింది అంటే ఎన్ని ఆపదలను సృష్టిస్తుందో అవన్నీ కూడా అకస్మాత్తుగానే వస్తాయి. ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న కొద్ది సమయము మీకు తెలుస్తుంది. ప్రకృతిని సతోప్రధానంగా తయారు చేయండి. ప్రకృతి యొక్క తత్వాలను మీరు మార్చేసేయండి సతోప్రధానంగా పరం శాంతి మంత్రంతో. ప్రకృతి మరి సాధనాలని మరి రక్షించాలి అని అంటే మీ సాధన పెంచుకోవాలి. ఈ యొక్క సమస్యకు సమాధానం కూడా ఇదే, సాధనయే. ఇలాంటి సమయంలో ప్రకృతి మరి వికరాల రూపంగా ఉన్న భయంకరంగా ఉన్న మీ యొక్క పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి అవి తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. ఏదైతే అకాల్ తఖ్త్ నషీన్, అకాల్ మూర్త్, మహాకాల్ మూర్త్ అంటూ ఉంటారో బాపుతో పాటు మీరు మాస్టర్ మహాకాల్ స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. మీ యొక్క అకాల్ తఖ్త్ నషీన్, అకాల్ మూర్త్ ఆత్మ పూర్తిగా నిరాకారి ఆత్మ స్టేజ్లో ఉంది. అకాల్ తఖ్త్ నషీన్గా పూర్తిగా మీరు ఉన్నప్పుడే బాపుతో పాటు
మరి బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి బాపు సమానంగా సేవ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. మహాకాలుగా కావాల్సి వస్తుంది. మహాకాలుడుగా అయినప్పుడు అన్నీ కూడా తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటాడు. అదేవిధంగా మీరు మాస్టర్ మహాకాలుగా అయినప్పుడు దాని యొక్క సహజమైన విధి ఏంటి? అన్నిటినీ సర్దుకోవటము. ఇదే విధి. కాబట్టి సమయము ఇప్పుడు కొద్దిగా అయినా సరే దేహాభిమానం అనేది ఉండకూడదు. ఈ సమయంలో కొంచెం దేహాభిమానం ఉన్నా అకాల మృత్యు ఎదురుగా వస్తుంది. అకస్మాత్తుగా యుద్ధము కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. ఓడిపోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ప్రకృతి పంచతత్వాలు వికరాల రూపాన్ని ధారణ చేశాయి. ఏ విధంగా పంచ వికారాలు కూడా తమ శక్తిశాలి రూపాన్ని ధారణ చేసి అంతిమ యుద్ధం అతి సూక్ష్మ రూపంలో ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అతి సూక్ష్మము అంటే ముందు మనసు మీద యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది, తర్వాత బుద్ధి పైన యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది, తర్వాత మాయ మరియు ప్రకృతి రెండు కలిసి ఫుల్ ఫోర్సుగా మీ అంతిమ యుద్ధము మీ పైన ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మరి యుద్ధం సూక్ష్మంగా జరుగుతుంది. ఏ విధంగా స్థూల యుద్ధం ఉంటుందో అంతిమ దృశ్యం కూడా ఇలాగే ఉంటూ ఉంటుంది. ధైర్యాన్ని పెంచడం కోసం కూడా మీకు ఈ యొక్క స్టేజీ అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే బలహీన ఆత్మల కోసం ఒక ధ్వని అనేది బయటకు వస్తుంది. అది దృశ్యంగా రావచ్చు. కానీ మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మల ముందు ధైర్యము మరియు ఉల్లాసము రెండు దృశ్యంగా కూడా ఉంటాయి, సూక్ష్మంగా కూడా ఉంటాయి. అచ్చా, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ పెట్టినటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, పురుషార్థాన్ని పెంచేటువంటి ధారణా పాయింట్స్ మీ యొక్క మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.